Trijata stood up. His face was flushed in anger. Accepting Bhairava Aghoris and Kapali Baba's challenges, he said, I am personally not competent to accept Kapali Baba's challenge, but Srimali will definitely accept it and give an adequate reply. I have full confidence in him and his knowledge. I also know that he has acquired distinction in mantra too, and he is the favorite disciple of the world famous Yogiraj Sachchidanand ji. Under the name of Nikhileshwarananda, he has practiced and mastered all krityas, and the tantric community is familiar with his name, which he changed after he returned to domestic life. Bhurbua Baba also appealed to end the discussion as quickly as possible. He suggested that Srimali should stand up on the dais and 3 or 5 sadhakas should challenge him and test his ability. As he spoke, he pulled up Srimali by the hand and made him stand on the dais. All along, there was a lot of hustle and bustle among the Aghoris and Tantrics, but several of them were silenced at the mention of the name Nikhileshwarananda, as they were familiar with it and had heard quite a lot about his achievements. Ma Krupalu Bhairavi was heard saying that there was no greater sadhaka amongst those present, and anyone who dared to challenge him would be risking his own reputation. Aghoris and Tantrics stood up and proposed Kapali Baba's name with one voice. They said that the final choice now was to be between these two. They could judge who was the superior by testing their powers. In their opinion, no one was more capable and greater than Kapali Baba. Bhairava Aghori seconded the proposal regarding a contest between the two finalists, saying that whoever established his superiority would be declared the chairman. Kapali Baba was already on his feet. He said that Srimali was only a child and would be destroyed by his very first assault. He said he would therefore give the first chance to him to try his experiment, because he claimed, after I have finished, no sign of Srimali will be left behind. He laughed when he said this. The sound of his laughter was like hundreds of split bamboos rattling together. For the first time, a sound came from Srimali's mouth. I noticed that even in this highly charged atmosphere, he had remained calm and cool. There was no trace of violence or anger on his face. Accepting Kapali Baba's challenge, he said, Kapali Baba is a respected person for me, but it would be better for him to shed off his arrogance. He depends completely on his krityas, but he should remember there can be others too who have mastered 64 krityas. Smiling, he said, let not Kapali Baba have any kind of illusion. He can do no harm to me, let alone my annihilation. I am prepared to accept any challenge, not only from Kapali Baba, but all the Aghoris and Tantrics present. I am not clamoring for the chairmanship, or I should say, I am not doing all this because I am keen to be the chairman, but I am present here on this dais to accept the challenge of the futile arrogance of other Tantrics and Aghoris. I am present here to challenge their ego. Several Aghoris were standing up now. They said that Kapali Baba was the most superior of them all, and defeating him would amount to defeating them all. Tantrics also supported this opinion and said that the contestant on their behalf was Kapali Baba. Srimali made Bhurbua Baba sit in one spot on the dais. He stood in the center.
In the middle of the assembly, in the form of Kapali Baba, stood a fierce and giant-like figure. There could be no comparison between the two. Here was an ordinary and simple-looking sadhaka, and there in the middle was the huge, fearful egotist. I was not sure that the man on the dais would be able to challenge Kapali Baba. I had heard that even the Himalayas would be blown off into pieces like cotton wool if Samharini Kritya is aimed at it. How was this man going to face it? He will surely cease to exist within a moment. Some tantrics were happy, thinking that Trijata Agori would have to eat his humble pea, since it was they who had suggested Srimali's name. His defeat, therefore, would indirectly mean their own defeat. Apart from that, Trijata Agori had admitted that he had no knowledge of Samharini Kritya. Even his knowledge, therefore, would not be able to help him. The entire atmosphere was strange, and all of us feared that something terrible was about to happen. Most of us felt that Trijata had made a scapegoat of Srimali, and that Kapali Baba would finish him in his first assault. Since most of the sadhakas present knew of Kapali Baba, his siddhi and his anger, no one had the courage to face him. At that moment, Srimali challenged Kapali Baba, saying, "It's your ego which makes you think that I will be destroyed by your first blow. This is your illusion. You are old, therefore you should be the first to strike. You are welcome to try your deadliest experiment on me, so that you have no regrets left." Kapali Baba was inflamed with anger, and showering abuses he said, "How dare you challenge me? If that is what you want, watch out." Srimali was standing on the dais. There was a stunned silence in the assembly. Even the sound of a needle dropping on the ground could have been heard. Kapali Baba waved his right hand and produced some mustard seeds. He closed his fist and began reciting some mantra. I asked the Agori sitting by me which mantra it was. Trembling, he said that Baba was trying the Samharini Kritya, and that it was sure to reduce Srimali ji along with the dais he was standing upon to ashes. It is not possible even for the greatest of tantrics and sadhakas to withstand it. At that moment, there was a deafening, thundering sound. I stuck my fingers in both the ears and saw that Kapali Baba was flushed with rage. The sound of mantra was coming from his mouth. He threw the mustard seeds enclosed in his clenched fist at Srimali and said, "Here, suffer the consequences of your actions." ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರು ತ್ರಿಜಟ ಅಗೋರಿ. ಅವರ ಮುಖಮಂಡಲ ಕೋಪದ ಆವೇಗದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿತ್ತು. ಭೈರವ ಅಗೋರಿ ಮತ್ತು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿರುವುದನ್ನು ಕುರಿತು, ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಪಾರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರು ಭಗವತ್ಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ತಂತ್ರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುಕಾರ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥನಂತೆ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಸೀನರಾದರು ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿ. ಬುರ್ಬುವ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿಯೇ ಬಿಡೋಣ. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ಮುಂದೆ 3 ಅಥವಾ 5 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರು ನಿಂತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಆಸನದಿಂದೆಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆತಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ, ವಾದ ವಿವಾದ, ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಗಲಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಘೋರಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಗೃಹಸ್ಥರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರೇ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದರು ಎಂಬ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದರು ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯರು, ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಮೋಘ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅಲೌಕಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದವರೇ ಅತಿ ವಿರಳ. ಮಾ ಕೃಪಾಳು ಭೈರವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಘೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಭೈರವ ಅಘೋರಿ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕರ ಅಘೋರಿಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ತಾವು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರ ನಡುವೆ ಆಗಲಿ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸೋಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಗು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ನಾಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸರದಿ. ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುರುಹೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ನಾನವರನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬಿದುರಿನ 100 ರೆಂಬೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕರ್ಕಶವಾದ ಶಬ್ದದಂತಿತ್ತು ಅವರ ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ವಾತಾವರಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮೌನದಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಠಿನ್ಯತೆ, ಕ್ರೋಧ ಇವುಗಳು ಲೇಷ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು, ಉದ್ದಟತನವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಾಸಾಧನೆಯ ಬಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ತಾವೊಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರೂ ಸಹ 64 ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾರಂಗತರಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಂತಿದೆ. ತಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ 64 ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಮಾತಿರಲಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕೇಡನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲು ಅವರಿಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರೊಬ್ಬರಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಅಘೋರಿಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೂಗಾಟ ತಗಾದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಕೆಣಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಒಣಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ದುರಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಉದ್ದಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಘೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವೇ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಹಂಗೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಅಘೋರಿಗಳು ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲತೊಡಗಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಪದವಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಸೋತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೋಲು ಎಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಬುರ್ಬೋವಾ ಬಾಬಾರನ್ನು ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ತಾವು ಸ್ವತಃ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಸಭಿಕರ ನಡುವೆ ತಮಗೆಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕರಂತೆ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಭಯಾನಕ ಅಹಂಭಾವಿಗಳಾದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನನಗೆ ಏರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹತ್ತಿಯ ಉಣ್ಣೆಯ ತುಣುಕುಗಳಂತೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎದುರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯಮಿಶ್ರಿತ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕರುಗಳು ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರವರು ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಸೋತರೆ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿಯೂ ಸೋತಂತೆಯೇ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ್ಯಾರೂ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರು ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಯವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಅವರುಗಳು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಬಲಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ತ್ರಿಜಟ ಅಘೋರಿ ಎಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು. ಇಡೀ ಸಭೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೋಜಿಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮುಂದೇನೋ ಘೋರವಾದದ್ದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಆತಂಕಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ನನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಮಾರಣಾಂತಕ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೇನೋ ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಾಗಬಾರದು ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೋಧೋನ್ಮತ್ತರಾದ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಬೈಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೇ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿತೆ ನಿನಗೆ? ನಾನೇ ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಾದರೆ ಅದು ನಡೆದೇ ಹೋಗಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರು ಇನ್ನೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಸಭೆ ಮರಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿ ಗಾಢವಾದ ನಿಶ್ಶಬ್ದ. ಒಂದು ಸೂಜಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಶಬ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಮೌನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನೂ ಸಹ ಮರೆತು ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಂತೆ ಭಯಾಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದವು. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿರುವ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಷ್ಟಿಯಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅತಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಘೋರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ಅದ್ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಭೀತನಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಬಾಬಾಜಿ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಂತಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಸಿಡಿಲಿನಂತಹ ಧ್ವನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು. ನಾನು ನನ್ನೆರಡೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತೆಂದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಪಾಲಿ ಬಾಬಾ ರೌದ್ರಾವತಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಾನೀಗ ತಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದ ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮಾಲಿಜಿಯವರೆಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ, ಇದು ನನ್ನನ್ನೆದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅನುಭವಿಸು ಎಂದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಗುಡುಗಿದರು.